सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हाँ। फर्क तां पैंदा है लैके फर्क तां पैंदा दे विच पंजाब दी हर खबर दे नाल असीं तुहानूं रूबरू करवावांगे उस खबर दे नाल जिस नाल तुहानूं सानूं सारिआं नूं फर्क तां पैंदा है। 1 जुलाई का दिन पंजाब के लोगों के लिए खुशखबरी जरूर लैके आया, खास तौर पर जिहड़े बिजली उपभोक्तावां ने उन्हां दे लई। पंजाब दे विच हुण हर परिवार नूं हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली दे मिलणगे। हालांकि इस दे विच सरकार दे वल्लों जिहड़ियां शर्तां तय कीतीआं गईआं ने उस दी पालना तां करनी होवेगी। पंजाब दे विच 2 महीने बाद बिजली का बिल बनता है। अजिहे च एक बिल दे विच 600 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। जेकर 2 महीने दे विच बिजली की खपत 600 यूनिट तो 1 यूनिट भी ज्यादा हुई तो फिर पूरा बिल देना होगा। सरकार का दावा है कि इस दे नाल पंजाब के 73 लाख परिवारों को फायदा होगा, जदों कि मुफ्त बिजली के लिए सरकार के वल्लों कुछ शर्तां रखियां गईयां ने, जिवें कि जनरल कैटेगरी नूं 2 महीने दे विच 600 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। जेकर 1 यूनिट ज्यादा होया तो पूरा बिल देना होगा। 1 किलोवाट कनैक्शन तक एससी कैटेगरी नूं 600 यूनिट पूरी तरह मुफ्त रहणगे। जे वो ज्यादा खर्च करते हैं तो उन्होंने सिर्फ 600 तो बाद वाले यूनिट्स का ही बिल देना होगा। 1 किलोवाट तो ज्यादा कनैक्शन वाले एससी कैटेगरी नूं 600 यूनिट तो ज्यादा खर्च होने ते पूरा बिल देना होगा। जेकर इनकम टैक्स भरते हो और 600 यूनिट तो ज्यादा बिजली खर्च हुई तो पूरा बिल देना होगा। ਤਾਂ पूरा गुणा गणित तुसीं भी अपने दिमाग दे विच रखियो। 2 चीज़ां होणगीਆਂ। एक, जेकर तुसीं घट बिजली का इस्तेमाल कर रहे हो तो सूबे दे विच जिहड़ी बिजली की डिमांड है वो घटेगी। जे बिजली के पावर कट लग रहे हैं तो वो घटणगे। ते दूजा सब तो बड़ा फायदा होएगा कि जेकर तुसीं बिजली की बचत की ते 300 यूनिट तो हेठां ही अपना बिल रोक लिया तो फिर फायदा ही फायदा, 300 यूनिटां वाला फायदा। यानी हुण बिजली बचत दे नाल फर्क तां पैंदा है। तो 1 जुलाई तो मुफ्त बिजली मिलने की गारंटी तो मिल चुकी है, पर इस दे नाल ही एक होर खुशखबरी भी पंजाबियों के लिए आई बिजली बिल नूं लैके। ते हो खुशखबरी से बिल मुआफ होने दी, जो 31 दिसंबर 2021 तक सारियां दे पेंडिंग बिल ने वो हुण सरकार ने माफ कर दिते ने। 31 दिसंबर से पहले जितने भी किलोवाट का आपका बिल है वो भी सारा माफ हो गया। मुख्यमंत्री ने ऐलान करदियां कहा कि इस स्कीम का लाभ हर किलोवाट वाले उठा सकणगे अते हर किलोवाट वालियां दे पेंडिंग बिल मुआफ होणगे। हाँ जी, एक अफवाह फैल गई थी कि शायद 2 किलोवाट 1 किलोवाट वाले माफ करेंगे। जिसके भी बिल हैं वो 1 किलोवाट 2 किलोवाट 4 किलोवाट 5 किलोवाट वो बिल सारे माफ होंगे। वोटां तो पहला जारी कीतियां गारंटियां दे विचों एक गारंटी भी पंजाब सरकार हुण पूरा करन दा दावा कर रही है। तो बिजली के बिल भी 31 दिसंबर तो पहले वाले माफ हुए ने। यानी कि जेकर तुसी गर्मी के सीजन के विच बहुत सारे शायद हो सकता है अजिहे घर होण जो कनैक्शन कट्टे गए या फिर जिन्हां दा बकाया बिल बहुत ज्यादा आ रहा सी, तो हुण उन्हां दे लई चंगी खबर है कि 31 दिसंबर तो पहले वाले बिजली के उत्ते लकीर मार दी गई है। एक पासे खेतों के झोने की बिजाई का काम जंगी पद्धर के उत्ते जारी है, जिसनूं लैके मुख्यमंत्री ने बिजली पूरी देण का दावा भी किया है। ते सीएम ने कहा कि पहला जून के महीने बड़े बड़े कट्टां दीयां खबरां आउंदियां सन ते किसानां दे वल्लों प्रदर्शन किए जाते सी, पर इस बार किसानां नूं पूरी बिजली मिल रही है ते अजे तक बिजली घट मिलण दी एक भी शिकायत नहीं आई। झोने वास्ते जो जून के महीने च बिजली के कट लगते होंगे सी, रौला पैंदा हुंदा सी, इस बार एक भी शिकायत बिजली के कट्टां नूं जां घरेलू जां खेतां वाली उन्होंने लैके एक भी शिकायत नहीं आई। सीएम का यह बयान उस समय आया जदों सीएम ने 31 दिसंबर 2021 तो पुराने बिलों को माफ करने का ऐलान किया। तो बिजली के बिल माफ हुए ने सब विचाले दावा हो रहा है कि बिजली के कट इस बार नहीं लग रहे। खैर मॉनसून की दस्तक हो चुकी है, यानी कि जो मीह पै जाते हैं तो फिर 2 चीज़ां होंदियां ने। एक तो झोने के पानी घट लगाना पैंदा है, तो दूजा बिजली की डिमांड घरों के भी घट जाती है, क्योंकि AC कूलर पक्खे भी कई घंटे तक नहीं चलते। तो किते ना किते दोवें चीज़ां आपस में मैच हो रही ने। सरकार दावा कर रही है कि बिजली की सप्लाई किसानों को पूरी दी जा रही है। अगे वधदे ते हुण साडे बारी अज दे सवाल दी है। साडा अज दा सवाल बिजली बोर्ड दे नाल ही जुड़िया होया है। बिजली नूं लैके खूब चर्चा, 1 जुलाई का दिन है, इस करके असीं सवाल भी अज इस दे मुतलक ही तुहानूं पुछ रहे हां। पंजाब राज बिजली बोर्ड कदों भंग किया गया? पंजाब राज बिजली बोर्ड तुहानूं याद होएगा कि पहला PSEB पंजाब स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड हुंदा सी, जो हुण PSPCL बन गया।
ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਕਦੋਂ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 4 ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਲ ਨਹੀਂ 1996 ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 2010 ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 2018 ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਭੰਗ ਹੋਇਆ, ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ MSP ਦੀ। ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਚਾਲੇ ਜਦੋਂ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 2 ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੂੰ MSP ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ SKM ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾਮ ਭੇਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ नहीं होया। मैंने दरअसल क्या संयुक्त मोर्चा की ओर से नाम आना है, नाम नहीं आया इसलिए अभी आगे नहीं बढ़ा। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ SKM ਦੀ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੰਗ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਭੇਜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ MSP ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ SKM, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਭੇਜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਖੈਰ ਨਾਮ ਕਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਪਰ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧੇ ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਿੰਡ ਚੰਗੜਮਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਆਡਿਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤਲਵਾੜੇ ਅੱਡੇ ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ। ਉਧਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਇੰਤਕਾਲ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਐਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 2,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੌਥੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਲਰਕ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਵੀ ਬੇਰਿਸ਼ਵਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵੇਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੀ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਚੋਣ ਹੈ। ਪਰ ਚੋਣ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ MP ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ JP ਨੱਡਾ ਨੇ ਫੋਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੁਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ NDA ਉਮੀਦਵਾਰ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਮੰਥਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਹੀ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਆਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨਾਲ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਨਾਲ, ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਕਰੇਗਾ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਲੜਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰਹੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇ ਨੇ। 117 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਿਆ ਸੀ। 20 ਸੀਟਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ।
ਖੈਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਜੋਆਣਾ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜੁੜਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਣ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਲੇਵਾਂ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਪਰਤ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫੋਕਸ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪਾਰਟੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸੀਟ ਹਾਰ ਗਏ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਰਹੇ ਫਤਿਹਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਢੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਗਜ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ, ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਲੇਵਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ।